आमर स्वतंत्र किसी अभिमत ना महापुरुष मैंने आगुरी लिखि दी जाती तुम्हें माने भी जानिले से कह ये पिला माने सब से कहती तेणु आमर नक्षत्र समस्ते कही था 27टी नक्षत्र गोटे पर प्रत्येक वर्ष गोटे 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 नक्षत्र चलन हुआ 27 वर्ष पर पुणी थे गोटे नक्षत्र तार आरंभ किंतु 27 नक्षत्र पर आ गोटे गुप्त नक्षत्र अच्छी अभिजित नक्षत्र बोली कहुए जेतबले बृहस्पति मीन शनि ये माने चलुचंती चलनटा 27 वर्ष पर जिते 27 वर्ष पर 27 वर्ष पर आज पुणी पड़ू 27 वर्ष पर पड़ू 27 वर्ष जो पूर्व होता केते वर्ष पड़ू निज अनुभव कर चेंज ना 98 19 यही नक्षत्र चलिले कौन हुए आद्य प्रांत करदे जो आरंभ कर थोदे गोटे शून हो जाए तेणु बहु राशि को खपरा खंडे धरले जमी सुना तुल्य आउ किसी राशि अच्छा हुए तो शुभ न हो पारे ना गोटे अशुभ किसी ना किंतु 6टा राशि भी बहुत शुभ अच्छी भल अच्छी किंतु विश्व दरबार अनेक हानिकारक अच्छी अनेक कथा आमे कहिबा संभव नुहे किंतु गोटे कथा तुमरी दुर्छना रे आमे कहबू 27 वर्ष पूर्व यही मीन शनि एकत्र होइतिले खाली जे मीन शनि है नांती एई थरक देखंतु ए जो पूर्णिमा गला दोल पूर्णिमा 14 तारीख दोल पूर्णिमा 14 तारीख दिन पूर्णिमा संक्रांति 13 दिन पक्ष एटा 13 दिन पक्ष होइछि आमर 14 दिन 15 दिन रे कला पूर्णांग हुए प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी किंतु ये 13 दिन रे पूर्णिमा जोग है खिया जोग है तेणु एथर कई खिया जोग रे कौन घटिला ना पूर्णिमा दिन संक्रांति पड़गला संक्रांति बेल त्रयोदश पक्ष हो गला से दिन पुणी चंद्रग्रहण है चंद्रग्रहण भारत को दृश्य न हेले बिलाती देश मानक पाश्चात्य मानक पूर्ण खंड ग्रास से दिन पांजिका देख भल भाव देख तुम टीवी जा बा मोबाइल मानक देख पाश्चात्य देश मान खंड ग्रास से दिन कौन ना चंद्र ग्रहण पूर्णिमा संक्रांति त्रयोदश पक्ष पुणी कौन ना बृहस्पति मीन शनि ए सबुर जथा दिन पड़ी 27 वर्ष पूर्व तबे 27 वर्ष पूर्व पड़ी प्रलय घटी आमर पड़ी आसी पानी जे कुआडू कौन समुद्र माड़ी आसी तेणु महापुरुषंकर कहवा अनुजाई जिते एटा हम पुणी कौन हम ना 7 ताले पंक पानी समुद्र पूर्वर समुद्र माड़ी न आसो ये सब कथा लेखा आमे जे कहवा हाँ सत से हम जे आम कथाटा अकाट्य ता नुहे किंतु आमे अनुध्यान करू यही समय जिते यही समय याटा होता हवा जाऊँगी हुए तो केते प्रकार प्रलय अच्छी खंड प्रलय अच्छी अनेक भूकंप हम लोक मैंने रसा तल हेबे अग्निवर्षा हम अग्निवर्षा क्या कह अनेक नक्षत्र माने दुर्बल हो खसी पड़े जो पड़ो से निआ लगे थोके थोके मरवे जीव जगत पुणी कौन हम ना देश देश मध्य कंदल लगे जे तो लगुच आम आखि आगे रखिक कहवा नुहे किंतु ये हम पूर्वर समुद्र माड़ी आसब अनेक बात्या हम बात्या तो सब वर्ष होउची किंतु से बात्या 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 भाया गोटे प्रलयंकारी हो पारे कहीं ना यही 27 वर्ष पर यही जोग घटिले आर सब हम बोली आमर मालिकाकार कहते मालिकाकार किए जे बर्तमान प्रबंधन सी कौन मालिकाकार सी पढ़ुंट कहते
ନିଜେ ମାଳିକା ସ୍ରଷ୍ଟା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ମୁନରେ ଲେଖିକିରି କହିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ହବ ଯୋଗ ହବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଯେ ଗୋଟା ବ୍ୟାଧି ଆମକୁ ଆସିଲା ସେ ବ୍ୟାଧି ଔଷଧି ଖାଇଲେ କମିବ। ଆମେ କହିବା ବ୍ୟାଧି ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିଯିବା, ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକମୁଖ ବୋଲିବେ ନାରାୟଣଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସମୁଦ୍ର ପୂଜା ଗୁରୁ ପୂଜା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ହବ ଭଗବାନ ଜୀବ ଜଗତକୁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ, କାହାକୁ ଆଉ ରୋଷ ବହିବେନି, ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଡାକରା ହୁଏ ଏ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କର, ପିତାମାତା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଏମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମନ କର, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ତ୍ରୟତାପରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହବା। ଯେଉଁମାନେ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଶନି ଯୋଉମାନେ ଆଙ୍କର ମୀନ କୁମ୍ଭ ତାପରେ ସିଂହ ତୁଳା ଏମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଅଛି, ଭଲ ପଡିବ। ଏମିତି କେତେଟା ଅଛି ଆମେ ଆଉ ଏତେ କହିବୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆଙ୍କୁ ସବୁ ଏସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରହକୁ ଯୋଉମାନେ ଖେଳେଇକିରି କହନ୍ତି ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୋପ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚୋର ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତମେ ଯାଇ ସେଠି ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବ ଏ ଚୋରୁଟା ଆଉଛି, ସେ ଚୋରୁଟା ତମ ଉପରେ ଅକଷ ରଖିବ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ବିପ୍ର ଥାନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଅବଧାନ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ, ବୁଝିହେଲା। ସିଏ ତାକୁ ଖେଳେଇବେ, ସିଏ ତମ ଘରକୁ ଯିବେ, ଲୁହା ନେବେ, ଦୀପଦାନ ନେବେ, ଦେଖିଲାକୁ କଣା କୁଜା ଡେଫା ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିବେ ତାକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାବାଜୀ ଲୋକ, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଉପରେ ଆମେ କିଛି କହିବୁନୁ, ଜାଣିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହବ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକ, ଏମିତି ଆମେ କହିବୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଣୁ କଣ ନା ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହ ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ରାଶିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଯୋଉ ବଡ ବଡ ବିପଦ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଅୟାସରେ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କୋଉ ରାଶି ଆମର କଣ କରିବ? ସବୁ ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳରେ ଲୋଟି ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଇଏ ଆମର କଣ କରିବେ? ତେଣୁ ଗୋଟା କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ମହାନିତ୍ୟ ଲୀଳାମାନ କରୁଛନ୍ତି ବସି ସକଳ ମରେ ବେଢି ଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ସକଳ ସଚରାଚରେ ବେଢିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ଆମେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ଅପମାନ କରିବା, ସେଠି କୋଉ ରାଶି ଆମକୁ ଘାଇଲା କରିଦବ। ଆମକୁ ବୃହସ୍ପତି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ, ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ନ ମାନିବା, ପିତାମାତାକୁ ନ ମାନିବା, ବୃହସ୍ପତି ଆମ ଉପରେ ରୋଷ ବହିବ। ଆମ ଶନି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ନି ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବିଭଙ୍ଗ କଲେ ବୋଇଲେ ଆମର ଶୋଇବା ବସିବା ଖାଇବା ପରିସ୍ରା କରିବା ଦିଗ ବାରୁଣୀ ଏଗୁଡ଼ା ନ କଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟାଧି ଘଟିବ, ଶନିଗ୍ରାସ କରିବେ। ଆମ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଶାଳୀନତା ନ ରହିଲେ ଶନିଗ୍ରାସ କରିବେ। ତେଣୁ ଯେ ହଠାତ୍ କଣ କରିଦେବେ ନା, ଆମେ ଯଦି ମାନିକିରି ଚଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟ ମିଳିବ। ଶନି କେତେବେଳେ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଏରେ ଚଳନ୍ତି? ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 9ଟି ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ବାହ୍ୟ ଜଗତ। ଗୋଟେ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମୋର କହିବା କଥା ନୁହେଁ, ଧର ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଶନି ଗ୍ରାସ କଲି, ଶନି ଗ୍ରାସ କଲେ କଣ ହବ ନା ରୋଗ ପୀଡା ହବ, କଷ୍ଟ ହବ, ଅପମାନ ଜନିତ କର୍ମ ହବ। ମୁଁ କଣ କରିବି, ଗୋଟେ ପଥର ଉପରେ ଯାଇକିରି ସୋରିଷ ତେଲ ପୁଳାଏ ଢାଳିବି, ସିଏ କଣ ମତେ ଶାନ୍ତି ହବ ନା? ଶନିର ମହୌଷଧି ହଉଛି ଭସ୍ମ, ଭସ୍ମଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୈଳ, ଏଥିରେ ସେ ଶାନ୍ତି ହବ। ଅର୍ଥ ଶନିଙ୍କର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହଉଛି କଳା। କଳାଟି ଆମେ ପିନ୍ଧିଲେ କଣ ହବ? ବିଜ୍ଞାନର ମତ ଆମେ କଳାଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ଉତ୍ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା। କଳାଟିଏ ଚକ୍ଷୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଚକ୍ଷୁଜନିତ ରୋଗ ହବନି। ପୋଡା ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଇଏ ହଉଛି ଅଗ୍ନି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ।
ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ପୋଡ଼ା ଶନିର ଇଏ, ୟାକୁ ସବୁ ଖାଇଲେ ତୈଳଟା ଶରୀରରେ ମର୍ଦ୍ଦନ କଲେ, ତୈଳ ହେଉଛି ଶନିର ପ୍ରତୀକ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଚର୍ମ ରୋଗ ହବନି, ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରହ, କୋଉ ଗ୍ରହ ଲାଗିଛି ଆମେ ଗ୍ରହ ଔଷଧି ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆମରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ନବଗ୍ରହ 27 ନକ୍ଷତ୍ର ଏମାନେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପାଞ୍ଜି କହିଛି ଆଜି ପୋଟଳ ଖାଇବୁନୁ, ଆଜି ନାଉ ଖାଇବୁନୁ। କାହିଁକି କହିଛି? ମାନେ ଶରୀରର ବିଚରଣ କ୍ରିୟା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ବିଚାରକ ମାନେ ଲିଖିଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ଦେହ ପ୍ରତି କ୍ଷତି। ମୀନ ଶନିରେ କଣ ବଛା ବଛି ହେଇଯିବେ? କଣ ବଛା ବଛି ହେବେ? କଣ ବଛା ବଛି ହେବେ? ସବୁ ଅନେକ ପ୍ରଚାର ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହଉଛି। ଆଉ ମୀନ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ ହବ, ବଛା ବଛି କାହିଁକି? କଣ କରାଣ୍ଡି ପେଶୀ କରାଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି ବଛା ବଛି ହେବେ? ଏଗୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା, ମିଛ କଥା। ସିଏ କିଏ କଣ ଉଡେଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ତମର ଟିଆରପି ବଢିବ ବୋଲି। ଆମେ କହିବୁ ଏସବୁ କଥା ହଉଛି ମିଥ୍ୟା। ବଛା ବଛି କଣ ହେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସୁନ୍ଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ବଛା ବଛି କଣ ହବ ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ଯେତେବେଳେ 99ରେ ପ୍ରଳୟ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ତା ଦେହରେ କିଏ ସନ୍ଥ ବଛା ହେଇଗଲା, କିଏ ଚୋର ବଛା ହେଇଗଲା, କିଏ ଡକାୟତ ବଛା ହେଇଗଲା, କିଏ ଭଲ ଲୋକ ବଛା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବଛା ହେଇଗଲେ କି? ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଛେ। ଗୋଟା ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଡଙ୍ଗାଟା ବୁଡିଯିବ। ସେଠି କଣ ଗୋଟା ପଣ୍ଡିତ ସିଏ ଉଧୁରିଯିବ, ଗୋଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଉଧୁରିଯିବ? ଏସବୁ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦ ପଡିବ। କାହିଁକି ବିପଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡିବ? ସନ୍ଥଙ୍କୁ ପଚାରେ ଯିବ ଯେ ଚୋରୁଟା ଚୋରି କରୁଥିଲା ତା ଧରୁ ବେଶୀ ହଉଛ ତୁମେ ଭାଗିଦାର। ସେ କହ ମୁଁ ତ ଦିନେ ଚୋରି କରିନି। ନା ସେ ଚୋରକୁ ତୁମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦବାର ପ୍ରୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ ତୁମର ଥିଲା, ଦେଇଥିଲ କି? ନା ସେ ତମ କଥା ଶୁଣିବନି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲ କି? ତୁମେ ଭୟ କରିଥିଲ, ମୁଁ କାହିଁ ତାକୁ କହିବାକୁ ଯିବି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଘରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟିରେ ଭୁଲ କଲେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଦୋଷ ହୁଏ, ତା ବାପା ମା ନେଇକିରି ଛୁଆ। କାହିଁକି? ତା ବାପା ମା ସେଇଭଳି ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ବେଶୀ ଆସିବ କଣ ନା ତୁମେ ଜଗତକୁ କହିଥିଲ କଣ? ଦୁଷ୍ଟାମି ହବା ପ୍ରକୃତିର ପରିଚୟ। ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦମନ କରିବା ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅବତାର। ସେମାନେ କହିଥିଲେ କି? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ଦୋଷ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଳୟରେ ଯିବା। ଆମ ମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଅଛି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ ଯେ ଆମେ କହୁଛେ ସିଏ ପା ଚୋରି କଲା, ତା ଦେହରେ କଣ ଆମ ଭାଗଦାର ନାହିଁ? ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ? ବାପାରେ ତୁ ଏମିତି ଚୋରି କରନା, ମୋ ଧନଟା ଚୋରି କଲା, ତାକୁ ବୁଝାବୁଝି କରିଛେ କି? ଆମେ ଗଲେ ବଡ ବଡ ପ୍ରବଚନ କଲେ, ସବୁ କଲେ, ଖାଲି ପୁରାଣ କଥା କହିଲେ, ସିଏ ଏଇଆ କଥା କହିଲେ, ରାମଲୀଳା କଥା କହିଲେ। ରାମ ଭଳିଆ ହବାକୁ କେହି କହିଲେ? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ତୁ ହରେ ରାମ ଭଜନ କର। ଭଜନ କଲେ ହବନି, ଭାଜନ ହବାଟା ଠିକ। କଣ? ରାମ ଭଳିଆ ହବ, ହରେ ରାମ। କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଯେ ଗିନି ବଜେ ଗିରି ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ କହିଦେଲେ ହବ। ସେ ଯୋଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ମାଳା ଭଜୁଛରେ ଭଜନ ରହିବ ନାହିଁ। କବିର କହିଛନ୍ତି ମାଲା ଜପେ ଘରେ ଘରେ ଠକେ କରେ ଠକାଇ କାମ, ଓ ଜନ ଯେବେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଯେବେ ହକୁଆକି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ହରେ ରାମ, ରାମ ଭଳିଆ ତୁ ହରେ। ରାମ ଭଳିଆ କଣ ହବୁ? ରାମ ଭଳିଆ କଣ ହବୁ? ନା ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେ, କୌଣସି ପଦ ପଦବୀ ରାଜସିଂହାସନକୁ ତୁ ଲୋଭ କର ନା। ତୁ କାହିଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯିବୁ ଏକୁଟିଆ ରାଜା ହବାକୁ? ଏ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସେ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲେ ମା କୈକେୟୀ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ବନବାସ କରେଇଦେଲେ। ରାମ ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ମା ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ମା ମୋର ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା କଣ ହେଲା? କୈକେୟୀ ଭଳିଆ? ନା ନା, ମୋ ମା କୈକେୟୀ ଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଭଳିଆ ମୋ ମା ଭଳିଆ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ନା କେମିତି? ନା ମୋ ମା ଚାହାନ୍ତିନି ମୁଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ରାଜା ହେବି। ନା କୋଉଠି ରାଜା ହେବେ? ନା ମୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ମଧ୍ୟରେ ରାଜା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। କିଏ? ନା ପୃଥିବୀ, ଆପ, ତେଜ, ବାୟୁ, ଆକାଶ। ନା ସେ ଜାଗାଟା କିଏ? ନା ପଞ୍ଚବଟୀ। ପଞ୍ଚବଟୀଟି ଯେହି ପଞ୍ଚଭୂତ ଅଟଇ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଅଟେ ଯାଇ ଲକ୍ଷଣ ଭାତା ସେଇ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସୀତା ସତୀ ଯିବ, ସତ୍ୟତା ଯିବ। ମୋ ପାଖରେ ମୋ ଅନୁମାନ ରୂପକ ହନୁମାନ ଭେଟ ହବ। ମୁଁ ଅନୁମାନ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ଦାଜ କରିବି କୋଉଠି କଣ ଅଛି। ହଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଚେତନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝେଇ ଦେଲେ
ଯେ କି ମୁଁ ଏ ବିଶ୍ୱ ଜଗତରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ରାମ ପଞ୍ଚବଟୀ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ରହିବି। ଖାଲି ଏଇ ସୀମିତ ଗୋଟିଏ ପୋଡ଼ା ଅଯୋଧ୍ୟା ଭିତରେ ରାଜା ହେଲେ କଣ ହବ? ମୋ ମା ତାହା ଚାହୁଁନଥିଲେ। ମୋ ମା ମତେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରର ପ୍ରତୀକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।